My dear students, today we will discuss TDA abuse. TDA abuse. Abuse is nothing but a misuse. Abuse is called misuse. ఫస్ట్ ఇట్లా మనం మంచిగా టొబాకో చక్క ఈజీ వేలో చెప్పేసుకుందాం. డ్రగ్స్, ఆల్కహాల్ గురించి మనకు పెద్దగా ఏమి ఇవ్వలేదు, బట్ ఇవి టూ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇవి రెండు. ఓకే, టొబాకో, డ్రగ్స్, ఆల్కహాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ TDA, abuse, misuse. Tobacco. Tobacco is a leaf. It is cultivated. Actually, it is cultivated. It is also useful for the purpose of preparation of vaccine. Also, technologically in the biotechnology, the tobacco is used for the vaccine preparation. But so many of them are misusing it, and it is leading to the dependence. That is the addiction and dependence. Addiction, it leads to dependence. Like that, so if you misuse this, the useful for the useful purpose also we cannot use tobacco. First, we come to the topic nicotine. It is alkaloid derived from tobacco, nicotine, alkaloid. It shows effect on the adrenal gland. Where it is located, adrenal gland? It is located on the kidney. So on the kidneys they are located. Adrenal gland secretes because of stimulation. The nicotine, which stimulates adrenal gland to produce adrenaline, noradrenaline. These noradrenaline and adrenaline hormones, which cause the different fight, flight, fright hormones, because of the BP and heart rate increases. BP increases, heart rate also increase due to these. And because of tobacco smoking, so there is a statutory warning on the cigarette packets, that is smoking is injurious to health, but we are not following that. Say, in the society there are the bad things and the good things. Depending on us, we have to select bad or the good. So that depends on the person. Okay, so education is required for this, educating the people towards the tobacco. So if you educate the people, they avoid tobacco misusing, not using, misusing. Okay, say tobacco, because of smoking, CO levels, that is nothing but the carbon monoxide levels, increases in the blood. By that, it leads to the formation of carboxyhemoglobin. And chewing also, in some societies, చూయింగ్ అంటే నమలడం అనేటటువంటి వాళ్ళకు ట్రెడిషనల్గా కొంతమంది నవ్వులుతూ ఉంటారు. దట్ చూయింగ్ లీడ్స్ టు డిఫరెంట్ క్యాన్సర్స్ ఆల్సో, థ్రోట్ క్యాన్సర్ and the stomach, intestinal cancer also. It leads to intestinal cancer. And because of tobacco smoking, it leads to emphysema, bronchitis, and sometimes it leads to cancers also, lung cancers also, because of smoking. Smoking leads to bronchitis, emphysema. Not only that, and also causes lung cancer. There is a black lungs will become black, and there is a formation of a smoke in the lungs also sometimes, that leads to lung cancer. Drugs are of different types. So these drugs
actually the traditionally they are used for the say in the festivals also. Bhang is the drug which is used during holy festival. బంగ్ అనేటటువంటి దాన్ని హోలీ ఫెస్టివల్లో యూస్ చేస్తారు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ట్రెడిషనల్ పర్పస్. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ద ట్రెడిషన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ట్రెడిషనల్లీ, దట్స్ ఆల్. That in the customs and the traditions also, some of the drugs which are used for the say enjoyment also, that enjoyment leads to the misuse of that drugs. Drugs are of three different types ikkada. If you use the drug in a proper way, it acts as a medicine. If you misuse them, it acts as a drug. Drug అనేటటువంటిది ఎక్కువగా యూస్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది, ఇట్ లీడ్స్ టు సైకలాజికల్ అండ్ ద ఫిజియోలాజికల్ డిజార్డర్స్. ఇఫ్ యూజ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే, ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద క్యూరింగ్ ఆర్ హీలింగ్ సైకలాజికల్ అండ్ ద ఫిజియోలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఆల్సో. సో హియర్ ద డ్రగ్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్: opioids, cannabinoids and the coca. These are the three types of drugs. First we will discuss about the opioids. Opioids are derived from Papaver somniferum plant. Papaver somniferum plant. పాపీ ప్లాంట్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. సో దీస్ ఆర్ ద ఇట్ ఈస్ derived from the dried latex of the seeds, which are dried seeds of the. సో లేటెక్స్ అనేటటువంటి దాన్ని, అంటే కొంచెం ద్రవం లాంటిది వస్తుంది, లేటెక్స్ లాంటిది. సో దట్ ఈస్ derived from the సీడ్స్ డ్రైడ్ సీడ్స్ యొక్క లేటెక్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. పాడ్స్ అని కూడా అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ సో ఇక్కడ టూ టైప్స్. మార్ఫిన్ అనేటటువంటి దాన్ని, మార్ఫిన్ అండ్ హెరాయిన్ అనేటటువంటి రెండు డ్రగ్స్. సీడ్స్ నుంచి డిరైవ్ చేసేది మార్ఫిన్. హెరాయిన్ అనేటటువంటిది కూడా సో ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ బై ది ఎసిటైలేషన్. ఈ మార్ఫిన్ని ఎసిటైలేషన్ చేయడం వలన సో మనకి హెరాయిన్ అనేటటువంటిది తయారవుతుంది. అందువలన దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే, డైఎసిటైల్ మార్ఫిన్ ఈజ్ కాల్డ్ హెరాయిన్. డైఎసిటైల్ మార్ఫిన్ ఈజ్ కాల్డ్ హెరాయిన్. ఓకే. అసే మోడ్ ఆఫ్ అబ్యూస్. మార్ఫిన్ గినక తీసుకున్నంటే ఒపాయిడ్స్లో మార్ఫిన్ గినక తీసుకున్నట్లయితే ఒపాయిడ్స్లో టూ టైప్స్. ఒపాయిడ్స్ ఎన్ని టైప్స్? టూ టైప్స్. మార్ఫిన్, హెరాయిన్. మార్ఫిన్ అనేటటువంటిది లేటెక్స్, డ్రైడ్ సీడ్స్ యొక్క లేటెక్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ బై ద ఎసిటైలేషన్ ఆఫ్ మార్ఫిన్. ఎసిటైలేషన్ చేయడం వల్ల, ఎసిటైలేషన్ ఆఫ్ మార్ఫిన్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హెరాయిన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మార్ఫిన్ మోడ్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ ఏంటి, ఏ విధంగా తీసుకుంటారు? త్రూ ద ఇంజెక్షన్ ఆర్ ఓరల్లీ. మోడ్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ ఓరల్గా అయినా తీసుకోవచ్చు, ఓరల్లీ ఆర్ ఇంజెక్షన్. అదేవిధంగా ఎసిటైలేషన్ మార్ఫిన్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, క్రిస్టలైన్ పౌడర్, వైట్ క్రిస్టలైన్ ఆర్డర్లెస్ పౌడర్. అంటే ఎటువంటి వాసన ఉండదు. క్రిస్టలైన్ అంటే క్రిస్టల్స్ లాగా, మనం షుగర్ క్రిస్టల్స్ లాగా ఉంటుంది, వైట్గా ఉంటుంది. ఆర్డర్లెస్ అంటే ఎటువంటి వాసన అనేటటువంటిది ఉండదు. హెరాయిన్ పౌడర్. ఎసిటైలేషన్ ఆఫ్ మార్ఫిన్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ హెరాయిన్. హెన్స్ ద హెరాయిన్ ఈస్ కాల్డ్ డైఎసిటైల్ మార్ఫిన్. డైఎసిటైల్ మార్ఫిన్ అని కూడా అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ద ఎసిటైలేషన్ ఆఫ్ మార్ఫిన్ వల్ల హెరాయిన్ ఫామ్ అయింది. సో మోడ్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ ఏంటి? దీన్ని కూడా ఇంజెక్షన్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు, త్రూ ఇంజెక్షన్. మోడ్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ ఏంటన్నా, మోడ్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ ఇంజెక్షన్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు. ఓరల్గా కూడా, ఓరల్లీ అని అంటే తినొచ్చు. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఎఫెక్ట్. మార్ఫిన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్, యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ పెయిన్ కిల్లర్. సో హూ హ్యావ్ అండర్గాన్ ద సర్జరీస్, దే యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఏ పెయిన్ కిల్లర్. So it is a depressant, great depressant. It causes the
It affects on the central nervous system. It is a great depressant. This is about the opioids. Next, the cannabinoids. ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను వెపాయిడ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి. పెపావర్ సోమ్నిఫెరం ప్లాంట్. నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. పెపావర్ సోమ్నిఫెరం. పెపావర్ సోమ్నిఫెరం. పాపి మొక్క అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మీకు నల్ల మందు మొక్క అని కూడా అంటారు దీన్ని. పాపి అని కూడా అంటారు. నల్ల మందు మొక్క అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ కెనాబినాయిడ్స్. కెనాబినాయిడ్స్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ విచ్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ గంజాయి మొక్క అనేటటువంటి దాన్ని. గంజాయి మొక్క. కెనాబినస్ సటైవా. ఇక్కడ ఫ్లవర్స్, సీడ్స్, ఫ్లవర్ టాప్స్ in different combination it leads to the formation of a hashish, ganja, marijuana. Hashish, ganja, marijuana are the drugs which are derived from the cannabinoids. See, to increase the activity of physical activity of the persons, mostly the sports persons are used by the used these cannabinoids, but see they are ఇన్ డోపింగ్ టెస్ట్ అంటే ఏమేమి వాళ్ళ బ్లడ్లో ఏమేమి సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి అనేటటువంటిది చూస్తే ఇటువంటి డ్రగ్స్ ఎక్కువగా దొరకడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డోపింగ్ టెస్ట్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. టు ఇంక్రీజ్ ద కార్డియోవాస్కులార్ యాక్టివిటీ. ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీ పెంచడం కోసం కార్డియోవాస్కులర్ యాక్టివిటీ అంటే బ్లడ్ ఎక్కువగా ఫ్లో అయిపోయి ప్రతిదానికి అంటే యాక్టివిటీ బాగా యాక్టివ్గా అయిపోతారు అనమాట. టు ఇంక్రీజ్ ద యాక్టివిటీ. Say they are taking mostly the sports persons are abused towards the cannabinoids. They are abusing, they are misusing these cannabinoids, the sports persons. So, okay, so it is a ganjai moka, that is the cannabinous sativa. Drugs ఏమేమి డిరైవ్ చేస్తారు? hashish, ganja, marijuana. hashish, ganja, marijuana. అదేవిధంగా ఈ మోడ్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ అనేది స్నాటింగ్ అని పీల్చడం, అదేవిధంగా తాగడం, సిగరెట్లు తాగడం. సిగరెట్లు అంటే గంజాయి లీఫ్ని చుట్టలాగా చేసుకుని తాగడం. ఈ విధంగా రకరకాలుగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ కోకా. ఎరిథ్రోగ్జైలం కోకా. ఎరిథ్రోగ్జైలం కోకా. కోక్ ఆర్ క్రాక్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. కోక్ ఆర్ క్రాక్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, కోక్ ఆర్ క్రాక్ అంటారు. దీన్ని స్మాక్ అంటారు. ఇక్కడ హెరాయిన్ని స్మాక్. SMACK స్మాక్. ఇది ఇంపార్టెంట్. స్మాక్ అంటారు. ఇక్కడ కోకాని కోక్ ఆర్ క్రాక్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డోపమైన్ని ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ విచ్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద కోకా. That is the dopamine which transmits nerve impulses from one place to another place. Say that the coca which interrupts the neurotransmission. So because of that the central nervous system is disturbed and it leads to the hallucinogenic properties. It is having the hallucinogenic ఒక విధమైనటువంటి భ్రమ, యూఫోరియా, hallucinogenic ప్రాపర్టీస్. అంటే ఏదో చేస్తాము గొప్పగా ఊహించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట కోకా తీసుకోవడం వల్ల. సో ఇవే కాకుండా దతురా hallucinogenic ప్రాపర్టీస్ కలిగినటువంటి మెడిసిన్స్, యాంఫిటమైన్స్, బార్బిటరేట్స్, లైసర్జిక్ యాసిడ్ డైథాలమైడ్, దతురా అనేటటువంటిది కూడా hallucinogenic ప్రాపర్టీస్. hallucinogenic ప్రాపర్టీస్ hallucinogenic properties. Lysergic LSDs, amphetamines, barbiturates, these are having hallucinogenic properties. This is about the drugs. Alcohol, all of you know about the alcohol. Alcohol is it is available in different liquor shops. All of you very well known about the alcohol. I think alcohol is misused by the everybody. Not only say drugs are available to the persons who are the cinema who are very famous in the field, that is the cine field, like యూజ్ చేయడం డ్రగ్స్ వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం, అదే స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ యూజ్ చేయడం. ఈ డ్రగ్స్ అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది ముంబై, ఢిల్లీ, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో అవైలబుల్ అవుతాయి. మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో మళ్ళీ ఫస్ట్ గ్రేడ్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ కింద తీసుకున్నట్లయితే అవి పెద్ద పెద్ద మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో డ్రగ్స్ ఎక్కువ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది.
ఇప్పుడిప్పుడు ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. డ్రగ్స్ అవైలబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ఆల్కహాల్ అవైలబిలిటీ ఎవ్రీవేర్, ఇన్ ఎవ్రీ స్ట్రీట్. ఆల్కహాల్ ఆల్ ఆఫ్ బీర్, వాట్ ఎవర్ ద, ఇంకా చాలా చాలా ఉంటాయి కదా. ఇంకా మీకు అందరికీ తెలుసు కింగ్ ఫిషర్లు అవి ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో అదన్నీ ఆల్కహాలే. దట్ ఆల్కహాల్ ఆల్సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్, ఇఫ్ యూ యూజ్ దెమ్ కొంచెం తక్కువగా తీసుకుంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ మెడిసిన్. ఇఫ్ యూజ్ ఇన్ if you misuse that, it leads to the addiction leads to the dependence. Next class we will discuss adolescence and addiction, dependence, TDA abuse, adolescence ante the age from the 12 to 18 years of age is considered as the అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అడల్ట్, అంటే ఒక విధంగా ఇట్ ఈస్ యంగ్ ఏజ్కి దగ్గరగా రావడం అనేటటువంటిది. థాట్స్ అనేటటువంటివి మారిపోవడం అనేటటువంటి జరిగేటటువంటి ఏజ్లో ఏ విధంగా అట్రాక్ట్ అవుతారు టీడీఏకి, టొబాకో డ్రగ్స్ ఆల్కహాల్కి ఏ విధంగా అట్రాక్ట్ అవుతారో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్. నౌ యూ లర్న్ ద టీడీఏ అబ్యూస్లో ఏమేమి డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా టొబాకో ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది, అదేవిధంగా డ్రగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ చేస్తారు అనేటటువంటిది నేర్చుకోండి, సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లిజన్ ఎవ్రీ డే, లిజన్ టు ద క్లాసెస్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.